حمد و ثنا پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ سر بسجدہ اگر روح نکل جائے تو خوش نصیبی پہ نازاں رہوں گا سدا۔ سر بسجدہ اگر روح نکل جائے تو خوش نصیبی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں ایک ایسے گاؤں میں موجود ہوں جہاں پہ میرے پاس کافی سارے بچے آپ لوگوں کو کیمرے کے سٹارٹ میں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یہ جو آپ لوگوں کو بچے دکھائی دے رہے ہیں، یہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، ایک گھر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میری بہن سے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دریافت کیا، میری بہن بتا رہی تھی مجھے 8 سال ہو گئے اس گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے، اللہ پاک کا دین پھیلاتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو بہن بتا رہے تھے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں لوگوں کو دلچسپی ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے، لوگ چاہتے تھے ہمارے بچے اللہ پاک کا قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک کی یہ جو تعلیم ہے دین کی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کافی عرصے سے یہاں پہ بچے زیر تعلیم ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ بہن بتا رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ پاک کا قرآن ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہن یہی بتا رہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے ہیں دین کی تعلیم حاصل کریں، لیکن وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی بچے ایک گھر میں بیٹھ کے، ایک اوپن ایریا میں بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ یہاں پہ نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی واٹر پمپ ہے، نہ کوئی وضو خانہ جہاں پہ ان کو آسانی ہو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیسی ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا باجی آپ بتائیں، آپ ہی ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں؟ جی میں ہی دیتی ہوں۔ اچھا بتائیں کتنے عرصے سے قرآن پاک میں 8 سال سے ان بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں۔ اچھا، اور اس میں نہ کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی، ہاں بالکل، نہ کوئی اور تعلیم دینے والا تھا، کیونکہ میں تو اب خود ہی مدرسے میں پڑھی، ساری قرآن کے ساتھ پڑھی، یعنی کہ ماں جی نہیں پڑھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس نے میرا قرآن پاک سنا، میرے حالات ٹھیک تھے، اس لیے کہا کہ ہمارے بچے قرآن پاک پڑھاؤ۔ اچھا، پہلے تو میں نے عورتوں کو پڑھایا، جوان عورتوں کو نہیں بوڑھی عورتوں کو بھی بوڑھوں کو پڑھایا، پڑھایا؟ میرا خاوند بھی میں نے شادی کے بعد میرا خاوند قرآن پاک پڑھا۔ اچھا، ہاں جی ماشاء اللہ، یہ بچے پہلے تو 80 بچہ پڑھ کے جا چکا ہے، اور وہ شادی بھی ہو کے جا چکا ہے؟ نہیں، حفظ ابھی ہو رہے ہیں، ابھی ہو رہی؟ جی ابھی نعرہ پڑھ کے جا چکے ہیں؟ جی ناظرے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ 10-15 بچے ابھی بھی حفظ والے ہیں، اور 130 بچہ ناظرے والا ہے۔ جی یہ نہ ہمارے پاس قرآن پاک ہیں، قرآن پاک ہیں تو وہ شہید ہیں۔ ہاں بالکل، ایک ہی قرآن پاک ہوتا ہے تو ہم قرآن پاک ہمیں سبق سنانے کے لیے ایک بچہ آتا ہے، اور وہ جاتا ہے دوسرے بچے کو دیتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے یہ، اس لیے اس کی منزل کو تھوڑی اس کی مشکل ہو جاتی ہے پڑھنے میں، وسائل نہیں ہیں یہاں پہ۔ اس سردی کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے اس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ سردی ہے بیٹا نہ جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، شام کا وقت ہے نہ جاؤ، بارش ہو رہی ہے نہ جاؤ، کہ ہمارے پاس بلڈنگ ہوتی تو بچیوں کی چھٹی نہ ہوتی، پر آپ پر جگہ نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی واٹر پمپ ہے وضو کرنے کے لیے، نہ ہی کوئی غسل خانہ ہے، نہ کوئی واش روم ہے۔ اس لیے ہماری اس لیے مشکلات ہو رہی ہے کہ میں نے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے یہ آپ آسانی کریں کہ ہمارے مدد کریں، آپ مدد کریں گے، میری بہن نہ کوئی پریشان آپ نہ، یہ صدقہ جاری ہے، یہ جو صدقہ دیکھیں جاریہ ہے۔ سارے انشاءاللہ مل کے اسے ملیں گے۔ جی یہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا پیسہ تھا جو ہم اس بلڈنگ کو بنایا۔ آپ خود نہیں خود نہیں بنایا، تعاون کریں تعاون اس بچوں نے کیا، اچھا بچوں کے ماں باپ نے تعاون کچھ کیا، کہا میں نے کہ کچھ تعاون آج کرو تو پھر کوئی اور کسی کو بتائیں گے کہ ہاں جو ویڈیو جس کو اللہ بنائیں پاک توفیق گے۔ دیتے وہی سے ملاتا ہے۔ جی فی سبیل اللہ ہم اسے تعلیم دے رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں ہاں بھی وہاں پر پڑھنے کی ہمت دی ہے، بھی ہم بھی اس کام میں کریں، اسی کام میں اجر ہے، بالکل آخرت میں یہی کام آئے گا۔ کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے بیٹھنے کا، نہ راحل کا، نہ پھٹیوں کا، نہ قرآن پاک کا، نہ قیدیوں کا، ہر چیز کی پریشانی ہے یہاں۔ بالکل دکھائی دے رہے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چٹائیاں ہیں تو پھٹی ہوئی ہیں، اسے بچوں کو کہتے ہیں کہ چندہ کر کے
ले आए तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम भी तो मेरे खान भी ईंटें बनाते हैं। ये मेरी एक कमरा है, ये सामने वाला ये बिल्डिंग हमारी मेरे 5 बच्चे हैं, हम यहीं रिहाइश करते हैं। ये 2 कमरे मेरे देवर के, एक वाटर पंप है, हम 3 फैमिलियां यहाँ रहती हैं और ये 150 बच्चा भी यहाँ गुजारा करता है। हमारे ये बहुत सी परेशानी है यहाँ। अल्लाह पाक मदद करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बहन आप परेशान ना हो, ये मस्जिद एक सदका जारिया सारे मिलकर इंशाल्लाह इसमें हिस्सा मिलाएंगे। ये वसाइल ना होने की वजह से फिर भी मेरी बहन बच्चों को दीन की तालीम दे रही है। वो बता रही है हमारे पास काफ़ी अरसे से बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उनके पास कोई राहन वगैरह नहीं है। ये तकिए के ऊपर उन्होंने कुरान मजीद रखा है, चिटायाँ नहीं है। नीचे आप लोगों को पता है कुरान मजीद की तालीम देना या कुरान पाक की तालीम नीचे बैठ के पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा ऐसा मेरे बुरा वाली बात है। नाज़रीन कराम, आजकल सर्दियों में बच्चों को माँ बाप घर से नहीं निकलने देते। वो यही कहते हैं कि आगे कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे बैठ कर आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ना है। आप लोगों को पता है ओपन एरिया में बैठ के सर्दी में ओपन एरिया में बैठना अपने लिए एक मुसीबत पैदा करने वाली बात है। यहाँ पे कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, कोई प्रॉपर वुजू खाना नहीं है। एक ही वाटर पंप है जिसके ऊपर ये सारे बच्चे वुजू करते हैं। और यहाँ आप लोगों को पता है कोई मदरसा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। ये कुरान पाक को जब पढ़ लेते हैं अपने सीने से लगा के घर ले जाते हैं, रास्ते में गिरते हैं, जो कुछ करते हैं, बहुत बुरा सीन होता है। मतलब कि अल्लाह पाक माफ़ करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे 150 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे ज़ेर तालीम है। बाकी बता रहे कि 80 स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। मतलब 80 जो औरतें थी, जवान औरतें पढ़ के जा चुके हैं। वो खुद भी मजदूर लोग हैं, मजदूर शख्स की बीवी हैं, उनके पास भी वसाइल नहीं है। उनके पास थोड़े से पैसे थे जिसके थ्रू ये जो आप लोगों को ईंट नजर आई है ईंटें खरीदी हैं और बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है। आप लोगों से मैं इल्तिजा कर, आप लोग अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए मस्जिद ज़ेर तालीम इस मस्जिद में अपना हिस्सा मिले। आप लोगों को पता होगा अगर हम मस्जिद में एक ईंट जमा कराते हैं तो अल्लाह पाक उसके बदले में हमारा जन्नत में घर बना देते हैं। नाज़रीन करम, हम सब मुसलमान हैं, हमारा मेन फरीज़ा ये है कि हम दीन की तालीम को फ़रोग़ दें। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी यही सोच रखा है कि दुनियावी तालीम के पीछे तो भाग के दीन की तालीम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। दीन की तालीम के लिए ना कोई फंड निकलते हैं, ना किसी किस्म के कोई वसाइल होते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, इनके माँ बाप, इनके बड़े बहुत गरीब हैं। अगर इनके पास वसाइल होते तो अपने बच्चों के लिए एक प्रॉपर मदरसा बना लेते। नाज़रीन कराम, ये जो बच्चे हैं काफ़ी डिजर्विंग हैं। इनके सर के ऊपर आप लोग दिखाई दे रहे कोई टोपियाँ वगैरह नहीं है, इनके बैठने के चिटाएँ भी नहीं है, इनके पास जहर प्रॉपर नहीं है। काफ़ी डिजर्विंग है। इनमें एक अक्सरियत गरीब है, यतीम बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। बाजी की जरूरत में वहाँ पे करता हूँ, बाजी 8 साल से बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के, अल्लाह की रज़ा के लिए सारा कुछ कर रही है। अगर आप लोग सहबिस्तात, अगर आप लोग अपनी ज़कात उशर देना चाहते हैं, ये एक मदरसा है, ज़ेर तालीम है, मस्जिद नहीं है। क्योंकि मस्जिद में ज़कात उशर का पैसा नहीं लगता, लेकिन मदरसे में हर तरह का पैसा लग सकता है। आप लोगों से दोबारा से इल्तिजा करूँ, आप लोग अपने प्यारों के सदक़े, आप लोग अपने हलाल रिज़्क़ में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के इस मस्जिद में ज़रूर हिस्सा डालें। क्योंकि ये मस्जिद ज़ेर तालीम है, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो कि काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। अगर ये बच्चे यहाँ पे बैठ के दीन की तालीम एक महफूज जगह पे बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। मस्जिद या मदरसा या कोई भी नेक काम जब हम लोग करते हैं तो वो सिर्फ हमें अल्लाह की रज़ा के लिए ही करना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस तरह के नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह पाक इन बच्चों की जो भी मुश्किल है वो अल्लाह पाक दूर करे। बाकी जो है हम अपनी बाजी से दुआ कराते हैं कि इन बच्चों के अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला।